ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी चौपाई। एक दिन बैठे सतगुरु दयालु, आयो गुरदास प्रेम विसालू। हाथ जोर कै बिनय बखानी, मोको सिखे देहो महानी। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी साल पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो आओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक दिन बैठे सतगुरु दयालु, आयो गुरदास प्रेम विसालू। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के आप जी ने सरवण किया सी कि धन गुरु रामदास महाराज जी ने भाई हिंदाल नूं किन्नियां बख्शिशां दित्तियां कि आटा गुणदा होया जिस ढंग दे नाल पिछे हथ करके नमस्कार करता है, और धन गुरु रामदास जी आप मत्थे ते हथ रख के उनका परना ठीक करते हैं, उता उठाउंदे ने और केवल चुके ही नहीं, आत्मिक तौर पर इन्ना को उत्ता चुकिया कि भाई हिंडोल नूं तिन्ना लोकां दा ज्ञान हो गया। इस तरह सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी एक दिन आसा की वार का भोग पिया, दीवान दे विच बैठे हुए ने और भाई गुरदास जी बड़े प्रेम दे नाल आए ने। भाई गुरदास जी पहली बारी धन गुरु रामदास जी को आके मिलना है और कल बेनती की सी भाई गुरदास जी तीजे पातशाह सतगुरु धन गुरु अमरदास जी के सके भतीजे ने, और जो गुरु अमरदास जी के भतीजे ने तो सुभाविक है धन गुरु अमरदास जी की धी बीबी भानी उन्होंने भरा ने, तो चौथे पातशाह सतगुरु धन गुरु रामदास जी नाल क्योंकि बीबी भानी जी विआहे हुए ने, रिश्ते वजों साला साहब लगते हैं गुरु साहब जी के, और धन गुरु रामदास जी बड़े प्रेम के नाल कहते हैं भाई जी आओ, भाई जी आओ बैठो। हाथ जोड़ के बिना बखानी, मोको सिखे देहो बहानी। भाई गुरदास जी ने हाथ जोड़ के सब तो पहलो बेनती की, सतगुरु जी मैं रिश्तेदार बन के नहीं आया, मैं आप जी की सिक्खी की दात लैन आया, तो कृपा करो मैनू अपना सिख बनाओ, महान सिक्खी की दात बख्श। देखे शरदा तिन के पूरे, सतगुर बोले वाक गुरु रे। कहते सतगुरु धन गुरु रामदास जी ने जो देखे कि भाई गुरदास जी सचमुच शरदा के नाल अंदरों सिक्खी मंगते हैं, और सतगुरु जी वेख के बड़े गौरव के नाल सतगुरु जी ने बचन किए, भाई जी सिमरो वाहिगुरु सतनामू, जाते पाओ सुख विश्रामू। कि भाई जी सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करया करो,
ਬਸ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਮ ਆਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਸਿਧਾਵੋ, ਤਹਿ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੋ, ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਬਣਾਓ। ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਬਾਣੀ ਤੁਮ ਕਰਨੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਹਰਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਤ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਏਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਵਰਣਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਈ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਦਿਆਲ ਕੇ, ਚਰਨ ਨਿਵਾਇਓ ਸੀਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗਰੇ ਕੋ ਪਿਆਨਾ ਕਰਿਓ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਪਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗੁਸਾਈ, ਮੋਹਣ ਮੋਹਰੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਅਣ ਬਸਾਏ, ਜਿਨ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੱਦੀ, ਚੌਥੇ ਜੋਤ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਚੌਥਾ ਮਹਿਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਬ ਗੁਰ ਭਏ, ਹਮਸੋ ਕੈਸੇ ਪਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਦਿਸੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਐਸੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਗੁਦੜੀਏ ਕਰ ਅਸੁਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਦੜੀਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਦੜੀਆ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਆ ਸਵਾਰ ਬਣੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੁਣ ਕੈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਤੂਰਨ ਚਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਪੂਰੇ। ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਟਾ। ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਕਿ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮੂ, ਆਨੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। 100 ਹੈ 5 ਸ਼ਤ ਰੁਪਈਆ,
ਦੀਨ ਭੇਟ ਬਹੁ ਸੇਵਕ ਮਈਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 100 ਹੈ 500 ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ 500 ਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100, 500 ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। 500 1 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਜਾਮ ਦਿਨ ਜਪੈ ਰਹਾਇਓ, ਆਏ ਰਵਾਬੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵਾਬੀ ਸਿੰਘ ਰਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਿਠਾਏ, ਆਪ ਨੰਬਰ ਕਰ ਤਰੇ ਤਕਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬੋਲੇ ਤਤਕਾਲੂ, ਕਰਤ ਪਰਖਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਆਲੂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਦਾਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਲੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਔਲੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੌਦੀ ਪਾਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ ਕੱਦ 6.5 ਫੁੱਟ ਸੀ ਪਰ ਵਜ਼ਨ 60 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਹਾਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਥੱਲੇ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਲੋਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੋਈ ਲਾਈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੜੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਦਾੜਾ ਕੈਸ ਬਧਾਇਓ, ਸੁਣ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਨਿਮਰਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਹੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਪੁੱਛੇ ਬਾਰ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਹੀ ਹੇਤ ਬਦਾਵਤ ਭਏ, ਸੁਣੀਏ ਗੁਰ ਸੁਤ ਦਿਆਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਦਾੜਾ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਦੇਖ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਦ ਲੈਨੇ ਸੇਵਕਾਰ ਤੁਮਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਜੇ। ਕਿ ਅੰਗਦ ਲੈਨੇ ਸੇਵਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਵੀ ਲਈ। ਤੁਮਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੁਮਰੇ ਮਹਿਮਾ ਅਦ ਕਹਿ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਤੁਮਰੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਜਹੇ ਪਾਪੇ ਭੇਗਤ ਪਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਵਰਦੈ ਚਲਤ ਭੇ ਜੈਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨੇ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣ ਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ, ਪਤੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰ। ਉਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਠ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਸਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ 62 ਸਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਠ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ